Good afternoon everyone. In today's lecture we are going to discuss about deduction in Kepler's second and third law. But before going to this we will discuss deduction in Kepler's law, first law. In that we have seen all planets revolves around the sun in an elliptical orbit. Okay, so we have seen the eccentricity of that ellipse, and this eccentricity of that ellipse is which is dependent upon the energy. Okay, so we have seen and calculated value of L and value of E. What is L? Is a semi-latus rectum of this ellipse, and E is the eccentricity of that ellipse, and this eccentricity which is dependent upon the energy. Okay, so we have seen all planets revolves around the sun in an elliptical orbits. Okay, so this uh, the motion of that planet depends upon the value of eccentricity, and this eccentricity which is dependent upon the energy. Okay, in this lecture we will discuss about deduction in Kepler's second law. We know that the second law is we know that we have discussed as before. This we have seen this aerial velocity of the planet is constant. Okay, so this is the second law, and we have discussed that is this is the aerial velocity dA by dt is equal to L upon 2m, and this aerial velocity is constant because here the angular momentum of that planet is L and m is the mass of that planet, and this is all constant quantities. So this aerial velocity of that planet is constant. So we will solve here this aerial velocity and we will show this aerial velocity is constant. Okay, so here the planets move around the sun under the influence of gravitational force, that is this gravitational force is the central force. Okay, so in central force field this angular momentum is conserved. We have seen it, this angular momentum is conserved, and this angular momentum is conserved, that means this angular momentum is constant. Okay, so here the value of this angular momentum is mr square theta dot. Okay, which is constant. This angular momentum of that planet is constant. Okay, but in time dt the this planet will swept the area dA. Okay, so in time dt the area swept by the planet with the radius vector r bar is dA. आता आपण एरिया कॅल्क्युलेट करूया. म्हणजे काय, dt टाईम एवढ्या टाईमनंतर किती एरिया स्वेप्ट होतो आहे, तर dA एवढा एरिया स्वेप्ट होतो आहे. ओके, त्यावेळेस असणारा रेडियस वेक्टर किती आहे, r बार. मग त्यावेळेस असणारा आपण जो एरिया आहे तो कॅल्क्युलेट करूया. तो काय आहे, 1/2 r इंटू r इंटू डी थीटा. r इंटू r गेट्स मल्टिप्लिकेशन r स्क्वेअर डी थीटा. ओके, आणि नंतर आपण काय म्हणतो आहे, आफ्टर टाईम डी टी. मग डी टीनं आपण याला डिवाईड करूया, डिवाईड बाय डी टी, कारण आपल्याला डी ए बाय डी टी कॅल्क्युलेट करायचे म्हणून डिवाईड आपण डी टीनं करूया. म्हणून काय होईल, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 r square d theta divided by dt. What is d theta by dt is theta dot. Okay, so here this dA by dt is equal to 1/2 r square theta dot. मग आपण ह्या इक्वेशनवरून थीटा डॉटची व्हॅल्यू काढून घेऊया. थीटा डॉटची व्हॅल्यू काय येईल, थीटा डॉट इज इक्वल टू L डिवायडेड बाय mr स्क्वेअर. ओके, मग इथं पुट करूया थीटा डॉटची व्हॅल्यू. इथं काय व्हॅल्यू आहे, L डिवायडेड बाय mr स्क्वेअर. ओके, मग या r स्क्वेअरला हा r स्क्वेअर जाईल. डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 1/2 L डिवायडेड बाय m. ओके, म्हणजेच काय येईल, डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू L अपॉन 2m. Okay, so this is the aerial velocity which is constant. Okay, so according to this Kepler's second law, this aerial velocity is constant.
we have shown this aerial velocity is constant, and this is the deduction of Kepler's second law. Like this way, we will discuss about deduction in Kepler's third law. So this is the deduction in Kepler's third law, which is important point. Okay. So this is the elliptical orbit, and all planets revolves around in an elliptical orbit, and the aerial velocity of that planet is constant. We have seen in first and second law, and here we will see the Kepler's third law. We know this all planets revolving around the sun in an elliptical orbit, and sun is one of its focus. Okay, so here A and B is a turning points of this planet. When the planet is revolving in this orbit, this is the turning point. A and B is the turning point of this orbits planets, and S is a sun, and this A and B turning points situated at a distance of r1 and r2 from S. Okay, so according to the property of elliptical orbit, r1 plus r2 is equal to 2a, where a is a semi-major axis of the ellipse. Okay, this is A and this is B. A is a semi-major axis and B is a semi-minor axis. When the planets are revolving around in an elliptical orbits, this motion of that planets, which is dependent upon the value of semi-major axis. So according to third law, we have seen the statement of this third law, which is time period of this planet, which is proportional to the a cube. That means the time period of that planet, which is dependent upon the cube of this semi-major axis. Okay, so motion of that planet, which is dependent upon the value of semi-major axis. So this is A is a semi-major axis. But we have seen the equation of the elliptical orbit in last lecture. This is the equation of elliptical orbit. Suppose all planets revolving in elliptical orbit. The equation of that orbit is L upon R is equal to 1 plus E cos of theta minus theta 0. Okay, so what is E is the eccentricity of that ellipse, and L is a semi-lattice rectum of this ellipse. Okay, so here at turning point A, बघा आता टर्निंग पॉईंट दोन प्रकारचे तिथे ए आणि बी. या टर्निंग पॉईंटला काय होतं तर चेंज होते का आपल्याला माहिती आहे. कोसाइन अँगल आहे, त्याची +1 मॅक्झिमम व्हॅल्यू असते आणि -1 मिनिमम व्हॅल्यू असते. मग टर्न होत असेल तर एकदा मॅक्झिमम व्हॅल्यू होईल आणि एकदा मिनिमम व्हॅल्यू होईल, आणि म्हणून आपण इथं कॉस थीटा मायनस थीटा 0ची व्हॅल्यू पुट करूयात, आणि मग एकदा मिनिमम आणि एकदा मॅक्झिमम व्हॅल्यू आपल्याला कॅल्क्युलेट करता येईल ह्या इक्वेशनची. म्हणून at point A, theta minus theta 0 is 0. ओके, हा जो थीटा मायनस थीटा जो 0 हा डिफरन्स आहे तो काय आहे 0 असेल तर कॉस ऑफ 0 तर तो किती असतो कॉस ऑफ 0 1. कॉस 0 1 असतो नेहमी, बरोबर. म्हणून द व्हॅल्यू ऑफ R is equal to R1 is minimum. Okay, and this above equation becomes L divided by R1. आपण R1 म्हणूया कारण आपल्याकडे मॅक्झिमम आणि मिनिमम व्हॅल्यू आहे. आता इथं मिनिमम व्हॅल्यू आपण पुट करतोय, काय आहे बघा, थीटा मायनस थीटा 0 0 असेल आणि मग कॉस ऑफ 0 हा 1 असतो, आणि मग व्हॅल्यू काय आहे द व्हॅल्यू ऑफ R इज इक्वल टू R1 इज मिनिमम. सो आपण ह्या आरलाच काय म्हणतोय R1. इथं मिनिमम व्हॅल्यू आहे म्हणून याला आपण R1 इज इक्वल टू 1 प्लस इथं पुट केल्यानंतर काय होईल 1 पुट केल्यानंतर काय येईल इक्वेशन येईल. त्याला आपण इक्वेशन नंबर काय म्हणूया 1 म्हणूया. तसंच आपण पुट केलं टर्निंग पॉईंट एला झाला. आता बरोबर दुसरा टर्निंग पॉईंट बघू आपण. ॲट टर्निंग पॉईंट, या टर्निंग पॉईंटला आपण बघूया थीटा मायनस थीटा 0 काय असतो तर हा असतो पाय.
म्हणजेच काय 90 डिग्री. काय असतं 90 डिग्री म्हणजेच पाय. आणि म्हणून आपण काय म्हणतोय आहे याच आरला काय म्हणतोय आता या पॉईंटला टर्निंग पॉईंट बीला R2 म्हणतोय. म्हणजेच R इज इक्वल टू काय झालं R2 बरोबर. आणि ती व्हॅल्यू जी आहे ती काय असते मॅक्झिमम. कॉस 90 किती असतं -1 आणि मग ती व्हॅल्यू असते ती -1 होईल. आपल्याला काय मिळेल वी गेट L/R2 इज इक्वल टू 1 - E. जी व्हॅल्यू आहे तर इथं काय होईल कॉस 90 म्हणजेच काय असतो तो -1 बरोबर. म्हणून आपण पुट केली ती व्हॅल्यू. ही एक इक्वेशन आपल्याला मिळालं आणि हे एक इक्वेशन आपल्याला मिळालेलं. इक्वेशन नंबर आपण सेकंड म्हणूया. या इक्वेशनमध्ये आपण दाखवतोय कशावरती डिपेंडंट आहे त्याची व्हॅल्यू एल आणि ई वरती बरोबर. एल काय आहे सेमिलेटस रेक्टम आहे त्या इलिप्सचा आणि ई म्हणजे इसेंट्रिसिटी आहे बरोबर. आणि मग आपण हे दोघं इक्वेशन ॲड करूयात आणि ॲड केल्यानंतर काय होईल हे दोन्ही इक्वेशन्स बाय ॲडिंग दिस 2 इक्वेशन्स आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे R1 + R2. जर आपण बघितलं तर 2a व्हॅल्यू आहे बरोबर. म्हणून आपण हे ॲड करूया इक्वेशन्स बघूया कसं होतं आहे. L/1 + E असं ॲड करते मी प्लस L/1 - E इज इक्वल टू 2a असं. हे R1 + R2 काढण्यासाठी इकडं काय घेतलं मी R1 + R2 इकडे घेतलं आणि तेच काय आहे 2a बरोबर. बघा इथं R1 आहे हा R1 + R2 इकडे घेतलं डिवाइड आहेत ते इकडे आल्यानंतर मल्टिप्लाय होतील मग R1 + R2 होईल आणि R1 + R2 म्हणजेच काय 2a आणि 1 + E इकडे घेतलं आहे आपण बरोबर. आणि असं सुद्धा आपण लिहू शकतो ऑर 2a इज इक्वल टू या दोघांची L + L 2L होईल आणि ह्यांचं काय होईल ॲडिशन होईल 1 - E² असं इक्वेशन येईल. याला इक्वेशन नंबर आपण 3 देऊया. असं इक्वेशन येईल. पण आपल्याकडे व्हॅल्यू आहे एलची सुद्धा सेमिलेटस रेक्टमची पण व्हॅल्यू आहे. एलची व्हॅल्यू काय असते तर L² / MK ही व्हॅल्यू आहे आपल्याकडं. आणि इसेंट्रिसिटीची सुद्धा व्हॅल्यू आहे. E² ची व्हॅल्यू सुद्धा आहे आपल्याकडं म्हणजेच ईची व्हॅल्यू आहे. अंडर रूट असते पण आता E² आहे म्हणून आपण ती स्क्वेअर रूट काढून ही व्हॅल्यू लिहितोय E². 1 + 2EL². लास्ट लेक्चरला आपण काढलेलीच आहे ही व्हॅल्यू MK². ह्या दोन्ही व्हॅल्यू आहेत आपल्याकडे. एल म्हणजे सेमिलेटस रेक्टम आहे, ई म्हणजे इसेंट्रिसिटी आहे. आणि जर एखादा प्लॅनेट इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये जर मूव्ह होत असेल तर त्याची जी एनर्जी आहे त्या एनर्जीवरती इसेंट्रिसिटीची व्हॅल्यू डिपेंडंट असते बरोबर. आता आपल्याला या थर्ड लॉमध्ये डिडक्शन इन थर्ड लॉमध्ये काय सांगायचं आहे जो त्याचा टाईम पिरियड आहे कशाचा प्लॅनेटचा टाईम पिरियड आहे म्हणजे मोशनमध्ये जर एखादा प्लॅनेट असेल तर त्याचा टाईम पिरियड जर कॅल्क्युलेट करायचा असेल आपल्याला तर तो टाईम पिरियड कशावरती डिपेंडंट असतो तर क्यूब ऑफ द सेमी मेजर ॲक्सिस म्हणजे याचा जो क्यूब आहे आपण इथं बघितला त्याच्यावरती डिपेंडंट असतो. मग ते आपल्याला दाखवायचं इथं. मग या दोघांच्या व्हॅल्यू आपल्याकडे आहेत. त्यानंतर आपण कॅल्क्युलेट करूयात बघा. ए इज इक्वल टू एची व्हॅल्यू काढूयात आपण. ए इज इक्वल टू K / -2E. तर इथं आपण एलची व्हॅल्यू आणि ईची व्हॅल्यू पुट करूयात. ते पुट केल्यानंतर इक्वेशन असं येतं आहे. मग इथं पुट करायची व्हॅल्यू एलची पण करायची ईची पण करायची आणि मग हे शिल्लक राहते. व्हॅल्यू पुट केल्यानंतर मी असं क्रॉस मल्टिप्लाय करून घेतलं. L² L² गेला, एमला इथला एक एम गेला, केला इथला एक के गेला, इथं एक के राहिला शिल्लक इथं ठेवला. इथल्या 2ला हा 2 जाईल मग K/2E येईल बरोबर मायनस. आणि नंतर इकडचा 2 इकडे जातो. याची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट करू शकतो. मग ती याची व्हॅल्यू काय आली K / -2E. ही व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली. ए म्हणजे काय आहे दिस इज द सेमी मेजर ॲक्सिस ऑफ द इलिप्स. म्हणून आपल्याला एची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपण काय केलं सगळ्याच्या व्हॅल्यू पुट केल्या एलच्या आणि ईच्या. आता इथं बघा ए म्हणजे सेमी मेजर ॲक्सिस आहे आणि ई म्हणजे एनर्जी आहे. मग इथून जर आपण एनर्जीची व्हॅल्यू काढली तर काय कॅल्क्युलेट येईल एनर्जीची व्हॅल्यू ई इज इक्वल टू K / -2A. आता हे मायनस आपल्याला नको एनर्जी कधीच निगेटिव्ह नसते म्हणून मॉड आपण घेऊया K / काय येईल 2A. ओके सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 4. Thus in an elliptical orbit
the total energy depends slowly on the semi-major axis of the ellipse. Okay, so the period can be, so we will calculate here the time period. We have calculated the value of this A. We will calculate here the time period of this, can be evaluated using the equation for the aerial velocity, and we have the equation of the aerial velocity according to the Kepler's second law. This is dA by dt is equal to L upon 2m. और आता आपण टाईम पिरियड कॅल्क्युलेट करतो आहे म्हणून जर डी टी जर लिहिलं, कारण हा टाईम आहे, एवढ्या टाईममध्ये आपण एरिया डी ए एवढा एरिया काय करतो, स्वेप्ट करतो, प्लॅनेट स्वेप्ट करतं. डी टी इज इक्वल टू, आपण इक्वेशन काढूया, 2m डिवायडेड बाय एल इंटू डी ए असं इक्वेशन येईल. बरोबर, म्हणून आपल्याला काय कॅल्क्युलेट करायचं आहे, एंटायर एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे. हा डी ए म्हणजे काय आहे, तर एवढ्या टाईम इंटरवलमध्ये हा एवढा एरिया स्वेप्ट झालेला आहे. तर आपल्याला फक्त एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे, एंटायर एरिया कॅल्क्युलेट करायचा आहे त्या इलिप्सचा. मग ते कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला इक्वेशन जे आहे ते इंटिग्रेट करावं लागेल, पूर्ण एरिया कॅल्क्युलेट करायचा असेल तर. बरोबर, आणि मग आपल्याला टाईम पिरियड कॅल्क्युलेट करता येईल, तो एवढा टाईम, एंटायर टाईम म्हणजे काय की किती एरिया, म्हणजे ए एवढा एरिया स्विफ्ट व्हायचा असेल तर त्याला टाईम किती लागेल, एवढा टाईम लागेल. म्हणजे डी टीचं आपण जर इंटिग्रेशन घेतलं तर आपण त्याला म्हणूया, त्याला टाईम पिरियड आपण म्हणतो. म्हणजे एवढा टाईम लागण्यासाठी एवढा एरिया लागतो आहे. बरोबर, एवढ्या टाईम पिरियडमध्ये काय होतं, एवढा एरिया स्वेप्ट होतो आहे. मग तो कॅल्क्युलेट आपण करण्यासाठी आपल्याला काय करावं लागेल, एंटायर कॅल्क्युलेट करायचा असेल इलिप्सचा एरिया, तर मग इक्वेशन आहे ते इंटिग्रेट करावं लागेल. टाईम पिरियड किती आहे, 0 to 2 डी टी इज इक्वल टू 2m अपॉन एल. याला आपण इंटिग्रेट करूया. एरिया किती काढायचा आपल्याला, 0 to a, एंटायर एरिया आपण कन्सिडर केला, आणि एंटायर टाईम किती त्याला लागतो आहे तो इंटिग्रेशन घेतलं डी एचं. ओके, आता इथं बघूया याचं जे इंटिग्रेशन आहे तो आपण त्याला म्हणतो टाईम पिरियड इज इक्वल टू 2m डिवायडेड बाय एल, आणि याचं इंटिग्रेशन काय असणार, ए. ओके, मग हा काय कॅल्क्युलेट करतो आहे आपण, टाईम पिरियड. एम म्हणजे मास आहे त्या प्लॅनेटचं, एल म्हणजे काय आहे, अँग्युलर मोमेंटम आहे त्या प्लॅनेटचं. ते जे प्लॅनेट आहे ते इलिप्टिकल ऑर्बिटमध्ये मूव्ह होत आहे म्हणून त्याचा अँग्युलर मोमेंटम एल आहे, आणि ए म्हणजे एरिया आहे त्या इलिप्सचा. म्हणून त्या एरिया आहे इलिप्सचा तो किती आहे, पाय ए बी असा असतो. इलिप्सचा एरिया पाय ए बी. ए म्हणजे एरिया आहे, ए म्हणजे सेमी मेजर ॲक्सिस आहे, आणि बी म्हणजे सेमी मायनर ॲक्सिस आहे. मग याची व्हॅल्यू आपण इथं पुट करूया, म्हणजेच काय येईल, तो टाईम पिरियड येईल 2m डिवायडेड बाय एल इंटू एची व्हॅल्यू काय आहे, पाय ए बी. ए म्हणजे काय आहे, सेमी मेजर ॲक्सिस आहे, आणि बी सेमी मायनर ॲक्सिस आहे. बरोबर, आणि मग जर आपल्याला रिलेशन कॅल्क्युलेट करायचं असेल, द रिलेशन बिटवीन ए अँड बी ऑफ द इलिप्स, दॅट इज सेमी मेजर ॲक्सिस अँड सेमी मायनर ॲक्सिसचं रिलेशन जर असेल आपल्याला बघायचं असेल, तर हे आपल्याकडे आहे इक्वेशन ए बी स्क्वेअर डिवायडेड बाय एल, वेअर एल इज अ सेमिलेटस रेक्टम ऑफ दिस इलिप्स. और ह्याच्यावरनं बीची जर व्हॅल्यू काढायची असेल तर बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए एल. तर इथं बीची व्हॅल्यू पुट करूया इक्वेशनमध्ये, आणि मग टाईम पिरियड कॅल्क्युलेट करू शकतो आपण. 2m डिवायडेड बाय एल इंटू पाय, व्हॅल्यू पुट करायची बीची अंडर रूट ऑफ एल, आणि शिल्लक अजून काय, ए. ओके, आता इथं बघा, और आपण असं इक्वेशन लिहू शकतो, स्क्वेअर, याचा स्क्वेअर करू शकतो, कारण आपल्याला प्रूव्ह करायचं आहे काय की स्क्वेअर ऑफ द टाईम पिरियड विच इज प्रपोर्शनल टू द ए क्यूब. म्हणून याचा आपण स्क्वेअर करूया. स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर एल स्क्वेअर, स्क्वेअर करायचा सगळ्यांचा, पाय स्क्वेअर येईल, याचं स्क्वेअर रूट जाईल ए एल. बरोबर, आणि हा स्क्वेअर आहे म्हणून 4 पाय स्क्वेअर, हा एम स्क्वेअर आहे, सॉरी एम स्क्वेअर आहे, एम स्क्वेअर 4m स्क्वेअर एल स्क्वेअर पाय स्क्वेअर ए स्क्वेअर, आणि हा ए क्यूब होईल, आणि एल. ओके, हा एल काय आहे, सेमिलेटस रेक्टम आहे इलिप्सचा, त्याची व्हॅल्यू आपल्याकडे आहे, काय आहे व्हॅल्यू एलची, एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम के. बरोबर, म्हणून ती इथं पुट करूयात. मग एल स्क्वेअर डिवायडेड बाय एम के जर पुट केली व्हॅल्यू तर काय येईल बघा इक्वेशन, हे एल स्क्वेअरला हा एल स्क्वेअर जाईल, एम स्क्वेअर इथला एक एम जाईल, मग एक एम शिल्लक राहतो आहे, म्हणून इक्वेशन काय येईल, स्क्वेअर इज इक्वल टू 4 पाय स्क्वेअर, इथला एकच एम शिल्लक राहतो आहे, तिथं लिहिते मी,
ए क्यूब आहे तसाच डिवायडेड बाय काय शिल्लक राहतं आहे के, हा इथला के शिल्लक राहतो आहे, हे इक्वेशन येईल. आणि मग काय होतं इथं के कॉन्स्टंट आहे, पाय कॉन्स्टंट आहे, एम कॉन्स्टंट आहे, बरोबर. तर प्लॅनेटचे काय आहेत, मास कॉन्स्टंट आहे, के कॉन्स्टंट आहे, बरोबर. म्हणून टी स्क्वेअर विच इज प्रपोर्शनल टू द ए क्यूब वेअर एम के आर constants. Okay, so this is the deduction of Kepler's third law, which says time period of the planet, square of the time period is directly proportional to the cube of the semi-major axis. Okay, hence proved. This is the deduction of Kepler's third law. Suppose we have considered the case of motion of a planet. Suppose the case motion of a planet around the sun, we have, this is the k is equal to gmm. What is mp and ms? This is the mass of planet and this is the mass of sun. This planet revolves around this sun in an elliptical orbit. Okay, so this is the mass of planet, this is the mass of sun, and the motion of a planet around the sun, which is a two body problem, and we convert this two body problem into single body problem. We will consider the reduced mass of this planet. So this is the reduced mass mp into ms divided by mp plus ms. What is ms? The mass of sun, mass of planet. So this is the reduced mass. Okay, when we convert two body problem into single body problem. Two body problem म्हणजे काय, sun आहे, planet आहे, which is revolves around the sun. This is the two body problem. And when we convert this two body problem equation to the single body problem, we consider the reduced mass. So this is the reduced mass of that planet. So we will put this m equation here and we will calculate this time period of this planet. So t square is equal to 4 pi square. I have put here the value of k and the value of small m. This is the value of reduced mass. Okay, so by calculating this equation is equal to 4 pi square divided by g mp plus ms, okay, into a cube. So this, when we consider the mass of sun which is greater than mass of the planet, when we consider this condition, we know that the mass of sun which is greater than the all planets. Okay, so we consider here any planet and this any planet can revolve around the sun. Okay, so we consider here the mass of any planet. Okay, so by putting the condition here, the t square is equal to 4 pi square g ms. As compared to the mass of sun, the mass of planet can be neglected into a cube. So this is the constant, because mass of the sun is a constant, this is a gravitational constant, all quantities are constant. So this time period which is proportional to the a cube. So for any planet this is the constant. Everywhere we consider any planet, everywhere this is the value of constant quantities. सेम आपण कॉन्स्टंट कन्सिडर करणार आहे कुठलाही प्लॅनेट जरी कन्सिडर केला तरी, कारण ऑल प्लॅनेट जरी कन्सिडर केले तरी ती सनच्या अराउंडच रिव्हॉल्व होत आहेत, त्यामुळे आपण हा कॉन्स्टंट सगळीकडे काय करणार आहे, कन्सिडर करणार आहे. म्हणून कुठलाही प्लॅनेट रिव्हॉल्व होत असेल इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन, तर त्याचा जो पिरियड ऑफ रिव्होल्यूशन आहे स्क्वेअर ऑफ द टाइम पिरियड विच इज proportional to the a cube. Okay, so this is the deduction in Kepler's third law. Thank you.